बघा फर्स्ट एमसीक्यू काय म्हटलंय फर्स्ट एमसीक्यू मध्ये अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ periodic of period capital T if which condition function is to be satisfied for the function is a periodic function A, B, C or D. A. A कंडिशन बरोबर ना. बी ऑप्शन मध्ये काय रॉंग आहे. एफ ऑफ टी नकोय तो एफ ऑफ एक्स पाहिजे होता म्हणून बी ऑप्शन जे आहे ते रॉंग आहे. सी ऑप्शन का रॉंग आहे. -x इथे इवन दाखवतो. सी ऑप्शन जे आहे ते कशाची डेफिनेशन आहे इव्हन फंक्शनची आणि डी ऑप्शन ऑड फंक्शन. Odd function. Yes. So only option A is correct, right? Now the next one. So if second example, if f of x plus nt is equal to f of x, where n is any integer, then the fundamental period of f of x is Option C. Option C. T. So that C. whenever we substitute n is equal to 1 in this definition, so that for n is equal to 1, we get here t only, and which is a period of the function, particularly which is called as the fundamental period. Right? Yes, sir. Okay. From this definition, आपल्याला काय मिळतं की t, 2t, 3t, 4t, 5t सर्व त्या फंक्शनचे पिरियड्स आहे. But particularly t is called as the fundamental period. Is it right? Fundamental. Okay. Yes, sir. Now the next one. See the third example. If f of x is a periodic function with period capital T, then f of ax, where a not equal to 0, is a periodic function with a fundamental period. So we know that जर तुम्हाला फंक्शन f of x चा जर पिरियड माहिती असेल कॅपिटल T, त्या फंक्शन मध्ये एक स्केलर जर मल्टिप्लाय केला x ला, दॅट इज फंक्शन बिकम्स f of ax. सो तर त्याच्या फंडामेंटल पिरियड मध्ये काय चेंजेस होईल. जो स्केलर मल्टिप्लाय आहे तो त्या पिरियडला काय येईल डिवाइडला येईल. दॅट इज t अपॉन a. So the option B is correct. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. by using this definition, example number 3, we solve example number 4, example number 5, example number 6. We find the fundamental period of this function. So in that case, fourth one is a sine 2x. We have to find here the fundamental period of sine 2x. We know the fundamental period of sine x, which is 2 pi. The difference between sine x and sine 2x, त्या x ला काय 2 स्केलर मल्टिप्लाय केलेला आहे. तर त्या पिरियड मध्ये पण चेंजेस काय होईल. साइन एक्स च्या फंक्शन मध्ये 2 जो आहे तो डिवाइड ला येईल. सो द 2 पाय अपॉन पाय. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पाय. Okay. So similarly for the example number 5, the correct answer is Pi. Now next 6. For example number 6. That's a pi. Pi. Pi by 3. We know the fundamental period of tan x. We know the fundamental period of tan x, which is pi. So here we have to find the fundamental period of tan 3x. The difference between the scalar 3 is added in tan function. So we divide 3 to the fundamental period of tan x to find the fundamental period of tan 3x. So we get here pi by 3. Now the example number 7 is that Fourier series representation of periodic function f of x with period 2 pi. So आपण जो जनरल डेफिनेशन जी बघितलेली तर तिथे पिरियड कशासाठी बघितलेलं आहे 2l साठी बघितलेलं आहे. बरोबर ना. Yes, sir.
Yes, sir. if the Fourier series satisfies the Dirichlet's condition and the function is a periodic function of period 2L, so त्याचा जर Fourier series जी येते ती आपल्याला माहिती आहे, पण इन्स्टेड ऑफ 2L इथे पिरियड काय आहे 2π, दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ L इज पाय. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, B, C, D मधून आपल्याला चूज करायचंय. So option A is correct. A0/2 plus summation n runs from the 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Got it? Yes. Yes, sir. हे दोघं A आणि D जरी तुम्हाला थोडस सिमिलर, पण इथे समिशन साइन जी आहे ती गायब आहे, म्हणून D येणार नाही. व्यवस्थित केअरफुली ऑप्शन रीड करायचा, राईट. ए आणि डी मध्ये जवळपास टर्म्स तर सारखे आहे, फक्त समिशनची जी टर्म्स आहे ती गायब आहे, त्यामुळे डी ऑप्शन तुमचं रॉंग आहे. इथे तर मल्टिप्लिकेशन आहे, ते मल्टिप्लिकेशन नकोय आपल्याला, दोघांमध्ये ऍडिशन पाहिजे, बरोबर. आणि इथे एन पाय एक्स आहे, पाय येतच नाही. ज्यावेळेस ऑलरेडी पिरियड मध्ये जर पाय इन्क्लूड झालेला असेल तर इथे थीटा मध्ये पाय येणार नाही. सो ऑप्शन बी, सी, डी, these are the wrong option. Only option A is correct. Is it right? Yes, sir. Now see the example number 8. Option So similar example तुम्हाला विचारलंय, फक्त चेंजेस काय केलेलं आहे की पिरियड मध्ये चेंज केलेला आहे. प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये जो 2π तुम्हाला पिरियड दिला होता तोच इथे 2L दिलेला आहे. So L is L and we know that A0/2. So which one is correct? Option D. A, B, C. Option D. Option D. A0/2 plus summation n runs from 1 to infinity an cos n pi x upon L plus bn sin n pi x upon L. What mistake in option C? Multiplication. In option B, A1 आहे इथे, A1 B1 आहे. इन्स्टेड ऑफ A1 B1 ती जनरल टर्म पाहिजे तिथे AN BN. इज इट राईट? आणि इथे डिवाइडला L नाहीये. पाय तर येईलच L असल्यावर, पण डिवाइडचा L नाहीये इथे. येस सर, L नाहीये. ओके, म्हणून ते ऑप्शन जे ते रॉंग आहे. A, B, C आर द रॉंग ऑप्शन. ओनली D इज करेक्ट. Now, example number 9. If the f of x is a periodic function with period at 2L, see, carefully त्याचं पिरियड बघा काय दिलेलं आहे, 2L दिलेला आहे. Define in the interval C to C plus 2L, then the Fourier coefficient. A0 साठी कोणता फॉर्म्युला येईल मग? A, B, C, D मध्ये 1 upon L C to C plus 2L f of x into dx. The option is correct. Option D, that is option D, right? So option A मध्ये काय रॉंग आहे की 1 upon L तिथे मल्टिप्लाय नाहीये, बरोबर ना? Yes. ऑप्शन बी मध्ये काय रॉंग आहे की जे ऑप्शन बी दिलेलं आहे ते कोणत्या कोएफिशियंटचं आहे? फुरियर कोएफिशियंटचं आहे, बीएनचं आहे. आणि ऑप्शन सी जे दिलेलं आहे ते कोणत्या कोएफिशियंटचं आहे? एएनचं आहे. आपल्याला विचारलं A0च आहे, म्हणून आपण इथे चूज करताना A0चाच फॉर्म्युला इथे काय करणार आहे? चूज करणार आहे. नाउ द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 10. सो काय विचारलंय बघा. सी सर. Given the period of the function 2L, option and C. the interval is C to C plus 2L, the formula is for the AN. AN साठी जो फॉर्म्युला येईल तो काय येणार आहे? ऑप्शन C 1 upon L C to C plus 2L f of x cos n pi x upon L dx. ओके, नाव ऑप्शन ए मध्ये काय रॉंग मिस्टेक केलेली आहे त्यांनी? 1 upon L. 1 upon L मल्टिप्लाय नाही. ओके, ऑप्शन बी चा फॉर्म्युला. सर तिथे सर तिथं ऑप्शन बी जो आहे तो फॉर्म्युला फॉर बीएन आहे. आणि खालचं सर A0 आहे.
A0 साठी आपल्याला नंबर विचारला फक्त an चा विचारलाय, म्हणून आपण ऑप्शन सी जे आहे ते करेक्ट ऑप्शन म्हणून चूज केलेलं आहे. नाव द नेक्स्ट फॉर bn. सर साठी बी ऑप्शन ऑप्शन बी. नाव द नेक्स्ट वन. सी द एक्झाम्पल नंबर 12, 13 काय विचारलंय बघा. f of x is a said to be even फंक्शनची डेफिनेशन मग काय येईल. ऑप्शन ए. डेफिनेशन ऑफ ऑप्शन इवन नंबर फंक्शन ए. x is equal to f of minus माइनस एक्स इज इक्वल टू minus f of x है सर. बी ऑप्शन है सर. ए ऑप्शन करेक्ट सर बी ऑप्शन. ए ऑप्शन करेक्ट है सर. ए मी ऑप्शन बोलू करेक्ट का सर. मी बोलू का आता. हो सर हे ऑप्शन करेक्ट आहे. ऑड साठी सर. आणि ऑड साठी सर मायनस असते ना सर मग. ओके ओके मी एक्सप्लेन करतोय आता, थोडं शांत बसा. हो. सो ऑप्शन आपल्याला इवन फंक्शन म्हटलंय अँड फॉर इवन फंक्शन एफ ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही कंडिशन जर सॅटिस्फाय होत असेल तर ते फंक्शन काय असणार आहे, इवन फंक्शन असणार आहे. राईट. ऑप्शन बी जे दिलेलं आहे ते ऑड फंक्शन साठी दिलेलं आहे. ऑप्शन सी काय दिलेलं आहे, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ पिरियॉडिक फंक्शन. राईट. विथ पिरियड 2π ना, इन्स्टेड ऑफ टी 2π फंक्शनचं पिरियड साठी ते दे. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 13 ऑड. विच वन इज करेक्ट. बी आहे सर. बी ऑप्शन बी करेक्ट. ऑप्शन बी. एक्झाम्पल नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन ऑड फंक्शन. आपल्याला ऑड फंक्शन विचारायचंय आणि असं जर एमसीक्यूचं एक्झाम्पल विचारलं सुद्धा जातं तुमच्या एक्झाम मध्ये की विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज. एक्झाम्पल अगदी सोपं असतं पण ते तुम्हाला ते सॉल्व्ह करता आलं पाहिजे, ओळखता आलं पाहिजे. ऑड फंक्शन, वी नो द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन. एफ ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू द मायनस एफ ऑफ एक्स. सो साइन एक्स इज अ सिंगल अँड वी नो दॅट साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन. आपण लिहूनच घेतलेलं आहे. साइन ऑफ मायनस थिटा गिव्स मायनस साइन थिटा. सो बाकीचे ऑप्शन तुम्हाला चेक करायची गरज नाही. साइन एक्स दिसतोय, ऑड फंक्शन विचारलंय, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इज इट राईट. Yes sir. ओके. नाव टेल मी ऑप्शन बी कोणतं फंक्शन आहे, ऑड आहे का इवन आहे. इवन आहे सर. इवन है इवन सर. फंक्शन. ऑप्शन सी इवन फंक्शन आणि डी पण इवन फंक्शन आहे. एक्स स्क्वेअर आहे ना, इवन फंक्शन आहे. नाव टेल मी 15 एक्झाम्पल नंबर 15 वी हॅव टू फाइंड हियर इवन. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. Option D, we know that the cos function is always a even function. So the cos x is the correct. Sin x, here sin x, option A is odd function. This one is not a even function, not a odd function. So this one is odd function. Now the next one. Example number 16. काय विचारलंय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नायदर अन इवन फंक्शन नॉर अन ऑड फंक्शन. म्हणजे ऑड पण नाहीये, इवन पण फंक्शन नाहीये, असं कोणतं फंक्शन येतं. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. ऑप्शन सी विच इज अ नॉट अ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन. इवन पण नाहीये, ऑड पण नाहीये. सो ऑप्शन सी इज द राइट. करेक्ट. नाउ टेल मी फॉर एक्झाम्पल नंबर 17. एक्झाम्पल नंबर 17 दिसतंय. यस सर. सी ऑप्शन सर. मी अगोदर तुम्हाला एक्झाम्पल जे आहे ते तुम्हाला एक्सप्लेन करतो व्यवस्थित आणि त्यानंतर मी ज्यावेळेस तुम्हाला याचं जे सोल्युशन आहे ते विचारेल त्यावेळेस तुम्ही आन्सर द्यायचं. जे एक्झाम्पल मी एक्सप्लेन करतो ते व्यवस्थित पहिले ऐकून घ्या. ओके, कोणीच बोलू नका मध्ये. नाउ एक्झाम्पल नंबर 17 इज फॉर अन इवन फंक्शन. वी हॅव टू गिवन एफ ऑफ एक्स इज अ इवन फंक्शन अँड द फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल -π to π.
फंक्शन कोणत्या इंटरवल मध्ये डिफाईन केलेलं आहे, -π to π. And we know that whenever we have to given the interval in the form of -π to π or -L to L, we check the function is odd or even. इथे already given दिलेलं आहे function is a even function, and whenever the function is even, which value is 0? Which Fourier coefficient value is 0? bn. Bn is 0. Bn is 0. Now the Fourier series for -π to π, कोणती Fourier series येणार आहे, a0/2 plus summation n runs from 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx, अशी तुमची Fourier series येईल फॉर दिस इंटरवल -π to π. ज्यावेळेस पाय असेल त्यावेळेस पाय आणि एल इथे थीटा मध्ये येणार नाही, फक्त कॉस एनएक्स आणि साइन एनएक्स असेल. मग बीएन जर 0 आहे तर दोनच कोएफिशियंट असतील फुरियर सिरीज मध्ये, कोणते, a0 आणि an. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन बी का नाही येणार, कारण तिथे a0 नाहीये, an नाहीये, bn तो ऑलरेडी 0 येतो, bn इथे प्रेझेंट आहे. सो ऑप्शन ए नाही येणार. ऑप्शन बी मध्ये रॉंग काय केलेलं आहे त्यांनी, n/x/L. दिस वन इज फॉर -L to L. ऑप्शन बी काय आहे, -L to L साठी, आपल्याला -π to π साठी म्हटलंय. नाउ द नेक्स्ट वन, एक्झाम्पल नंबर 18. सिमिलर एक्झाम्पल आहे, फक्त चेंज काय केलेलं आहे, फंक्शन ऑड फंक्शन. जर फंक्शन ऑड असेल, विच टू फुरियर कोएफिशिएंट आर 0? a0 and an. a0 and an. And here the interval includes the pi. इंटरवल मध्ये काय आहे, पाय इन्क्लूड आहे. इंटरवल मध्ये जर पाय इन्क्लूड असेल तर थीटा मध्ये पाय आणि एल येत नाही. म्हणजे मग करेक्ट ऑप्शन कोणतं असणार आहे, जिथे a0 आणि an 0? ऑप्शन ए इज करेक्ट. ए इज करेक्ट. मग आता जो पॉइंट मला तुम्हाला सांगायचा आहे, पुढे जो हाफ रेंज फुरियर सिरीज आपण बघणार आहे, बरोबर, तर हाफ रेंज फुरियर सिरीज फाइंड आउट करण्यासाठी पण एक्झाम्पल्स असतात. मग पर्टिक्युलरली म्हटलं जातं की फाइंड फुरियर कोसाइन सिरीज, फाइंड फुरियर साइन सिरीज, दीज आर कॉल्ड ॲज अ हाफ रेंज फुरियर सिरीज. मग हाफ रेंज फुरियर सिरीज म्हणजे काय, हाफ रेंज फुरियर सिरीज मध्ये दोन सिरीज येतात, एक म्हणजे कोसाइन सिरीज, फुरियर कोसाइन सिरीज, आणि दुसरी म्हणजे फुरियर साइन सिरीज. ज्या सिरीज मध्ये साइनची टर्म अब्सेंट असेल, म्हणजे फक्त कॉस प्रेझेंट असेल, त्याला काय म्हणणार आपण, फुरियर कोसाइन सिरीज, हाफ रेंज फुरियर कोसाइन सिरीज. आणि ज्या सिरीज मध्ये कॉस अब्सेंट असेल, साइनच प्रेझेंट असेल, तर त्या सिरीजला काय म्हणणार आपण, हाफ रेंज साइन सिरीज. लक्षात आलं का हाफ रेंज सिरीजचं पार्ट? Yes, sir. परत आपण रिपीट करणार, ज्यावेळेस हाफ रेंज फुरियर सिरीज बघणार, इथे फक्त तुम्हाला एक आयडिया फक्त तिला तुम्हाला दिली की हाफ रेंज फुरियर सिरीज कशी आपण ओळखणार आहे. साइनची जर टर्म अब्सेंट असेल, जी फुल रेंज फुरियर सिरीज मध्ये कॉस पण प्रेझेंट आहे आणि साइन पण प्रेझेंट आहे, बरोबर ना. आणि जर त्या सिरीज मध्ये पर्टिक्युलरली साइन जर अब्सेंट असेल तर ती काय झाली, कोसाइन सिरीज झाली, आणि कॉस जर अब्सेंट असेल तर साइन सिरीज झाली. ओके, कॉस आणि कॉन्स्टंट टर्म अब्सेंट असेल तर ती साइन सिरीज. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. बघा, जे एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला म्हणत होतो की तुम्हाला फुरियर कोइफिशियंटचे जे फॉर्म्युलेज आहे ते विचारले जातात, एक्झाम्पल 19 मध्ये तेच दिलेलं आहे तुम्हाला. फुरियर कोइफिशियंट फॉर अन even function f of x. Function is the even function and interval is -π to π. The Fourier coefficient साठी फॉर्म्युलेज काय येतील, a b c d. फर्स्ट सर्वात पहिले तुम्हाला इंटरवल बघायचा आहे, पाय इन्क्लूड आहे, म्हणजे थीटा मध्ये पाय यायला नकोय, आणि इवन फंक्शन आहे, कोणते कोएफिशियंट 0 असणार आहे, bn 0 असणार आहे. मग bn 0 आणि a0 आणि an हे नॉन 0, असं कोणत्या ऑप्शन मध्ये दिलेलं आहे, D option. ऑप्शन डी मध्ये. इथे तुम्हाला थोडं बघा an दिलेला आहे,
इथे बीएन दिलेला आहे, डी नाही येणार, बी ऑप्शन येईल, कारण इथे जो बीएन चा फॉर्म्युला आहे तो रॉंग दिलेला आहे, कॉस इन्क्लूड आहे, बीएन मध्ये कॉस नाहीये, बीएन इज अ कोएफिशिएंट ऑफ साइन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, बीएन झिरो. बीएन झिरो, दोन ऑप्शन मध्ये बीएन झिरो आहे, बी आणि सी मध्ये, पण ए झिरो एन सुद्धा आपल्याला नॉन झिरो पाहिजे, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इज इट राईट? इवन फंक्शन Yes, दिलेलं sir. आहे ना. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 20. द फंक्शन, सेम एक्झाम्पल आहे, फंक्शन फक्त ऑड फंक्शन चेंजेस केलेलं आहे तिथे. ऑप्शन डी. ऑप्शन ऑप्शन डी आहे सर. डी ऑप्शन. डी सर, डी. डी आहे सर. डी ऑप्शन. सर. D option. The two Fourier coefficient are zero for the odd function a0 and an, and bn is non-zero. Now the next one. Function is even function and फक्त आता सेम एक्झाम्पल आहे, जे मायनस पाय टू पाय, फक्त चेंज काय केलेला आहे, इंटरवल चेंज केलेला आहे, मायनस एल टू एल. सो फंक्शन इज इवन, विच Fourier coefficient is zero? बीएन. बीएन झिरो. bn zero. So the which one is correct? Option B, A, Option B, B. C, D. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. बी. Now the next one. Example number 22. Function is given, odd function, and the range is minus L to L. So which two Fourier ऑप्शन coefficients डी. are zero for odd function? ऑप्शन डी. डी. एकच काय येईल, ए मध्ये बीएन चा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये कॉस आहे, फॉर्म्युला चुकीचा दिलेला आहे डी. बीएन चा. जरी डी सर. डी. ऑप्शन डी इज डी करेक्ट. आहे सर. जरी ए झिरो आणि एन D is झिरो correct. दिलेले आहे या दोघांमध्ये, पण बीएन चा फॉर्म्युला सुद्धा तुम्हाला एकदा व्हेरीफाय करून घ्यायचा आहे की दिलेला जो फॉर्म्युला आहे ऑप्शन मध्ये करेक्ट आहे किंवा नाही. तो इथे बीएन चा फॉर्म्युला ऑप्शन ए मध्ये तो रॉंग दिलेला आहे आणि डी ऑप्शन मध्ये तो करेक्ट आहे, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट.